Hello. So, good evening. So, good evening. I hope the audio and the video and all is okay. All right. So, we'll be starting with the last session of Science and Technology today. So we'll be just wait for a few more people to join. So, we'll be starting the session right now. Okay. So, there are a few people who have joined right now. Okay. So, let's start. So, very good evening to one and all. Okay. Welcome to this third session, the third and final session of Science and Technology of Prelims Gymkhana. In the last classes, we have been discussing different topics. In the last class, we had started with emerging technologies. We had already discussed yesterday about AI as well as blockchain technology. Okay, both of them are kind of important, whether we look into the PYQs also or if we have we look into the current affairs also. Random important two themes are. Okay, we continue. Today I will start with quantum computing. Okay, so I hope the audio and the video are also okay, right? Can just someone comment on the chat box? Okay, all good. Okay, so let's start. Today we are going to start a new topic, that is quantum computing. Okay, quantum computing again is one of the most prominent areas where questions has been asked, and the current affairs relevant domain in the revolutionary technologies and revolutionary area. Now the thing here is that quantum computing as such, it is very much difficult to understand. Okay, quantum computing, as the name goes, it is computing that is basically using the principles of quantum mechanics. Okay, now quantum mechanics in another atoms, classically it is something totally different. Principles, ideas, it is totally difficult to understand. It is very much speculative, probability based. Okay, it is kind of difficult to understand the core ideas.
നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബേസിക് ആയിട്ട് ചില കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the idea. So don't go deep into it. That is what I am trying to put forward here. That's what even we are saying, that if you actually understand quantum mechanics, you don't understand it. Okay, so don't go into deep anything deep about it. Okay, we'll just look into some basic concepts that is there. Okay, so first of all, let us try to understand ഒരു quantum computer എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ basic fundamental aspect. Okay, now usually when we talk about any kind of computer, okay, we have the storage in the form of bit. Okay, bit. Now bit എന്ന് പറയുന്നത് basically either it can be a 0 or a 1. Okay, അപ്പോൾ ഈ 0 1 വെച്ചിട്ടാണ് basically this kind of storage is happening. That is happening in the traditional computers. Okay, ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Now when we look into this, അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ല, നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇവിടെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യൂബിറ്റ്. ഓക്കെ, ക്യൂബിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എയ്തർ 0 or 1. ഓക്കെ, അതായത് 0 1 ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, വൺ ടൈം ഇറ്റ് കുഡ് ബി 0, ദി അതർ ടൈം ഇറ്റ് കുഡ് ബി 1. 0 1 0 1 അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So with that, this can help us to expand storage. It can help us to get lot of performance, high-end applications, high-end air-related applications. We can actually do lot of problems that is there in quantum computing. അങ്ങനെ പല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് either 0 or 1. അപ്പോൾ 0 എടുക്കാം, ഇടയ്ക്ക് 1 എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ 0 എടുത്താൽ 0 മാത്രമായിരിക്കും, 1 എടുത്താൽ 1 മാത്രമായിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് 0 1 മാറിയിരിക്കും. അതായത് ഈ പറയുന്ന ക്യൂബിറ്റിന് ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് യൂസിങ് എ പ്രോപ്പർട്ടി കോൾഡ് ആസ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ, ക്വാണ്ടം സൂപ്പർപൊസിഷൻ, വിച്ച് ബേസിക്കലി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ simultaneously take multiple states. Okay, basically this is a principle that is used in quantum mechanics. Quantum mechanics നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ, when multiple states can be taken simultaneously. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അന്യൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്യൻ സിനിമയിൽ പല പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതേപോലെയാണ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർപൊസിഷൻ. വി കൻ ടേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ദ സെയിം വേ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി 0, സംടൈംസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി 1. ഓക്കെ, അതാണ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർപൊസിഷൻ. Now another idea is quantum entanglement. Quantum entanglement. This basic idea of entanglement means that suppose there is a particle here. Okay, there is a particle here. There is another particle which I am keeping here. Okay, something which I am keeping it much far away. Okay, and suppose if I am doing some change here. Okay, suppose ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണ്, ഈ പാർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന്, ഈ പാർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാണ്. ഇൻ ദ സെയിം മൊമെൻറ്റ് ആ ചേഞ്ച് വരുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെയും ആ ചേഞ്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ അടുത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ വെച്ചു. ഞാൻ 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രമാത്രം ദൂരെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾസോ വാട്ട് എവർ ചേഞ്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഹിയർ. കാരണം ദീസ് ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് വി സേ ദേ ആർ entangled. Okay, they are entangled. Okay, so that is the aspect that we can find, that is called as quantum entanglement. Again, ഈ പ്രോസസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളും നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റ് ദീസ് 2 terms. Okay, that is superposition and entanglement. Again, I know this is difficult to understand. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണ്ട, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ 2 terms ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ക്യൂബിറ്റ്സ് എല്ലാം വഴി ഹൈ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്, ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മേ ബി ചില പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്, അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു 100 years എടുക്കും ആ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, 1000 years എടുക്കും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം, ചില പ്രോബ്ലംസ് അത് എത്ര നോക്കിയാൽ അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് hundreds or thousands of years. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് ഇസ് യൂസിങ് ക്യൂബിറ്റ്സ്
പക്ഷേ ഞാൻ അതേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാണ്, മേ ബി വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു സോൾവ്. അതായത് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഐ റിപ്പീറ്റ്, normal computers are not able to solve certain problems, certain research, but that can be done by a quantum computer. That idea is called as what? Quantum supremacy. Okay, that is, it is able to solve problems which are not possible by traditional computers. Okay, and a few years before, Google had said that we have completed or we have been able to showcase quantum supremacy. Okay, ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചാണ് അവരത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ is basically called as സൈക്കമോർ. ഓക്കെ, സോ വേണമെങ്കിൽ പ്രിലിംസിൽ ചോദിക്കാം സൈക്കമോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം പ്രോസസ്സിംഗ് ചിപ്പാണ് വിച്ച് വാസ് ഏബിൾ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോ കേസ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർമസി ഓഫ് ഗൂഗിൾ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ് ദിസ് പേഴ്സൺ അല്ലേ? ഹൂസ് ദിസ് പേഴ്സൺ? Yeah, exactly. So it is Sundar Pichai. So Google ആണ് സൈക്കമോർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഹാഡ് ബ്രോട്ട് സൈക്കമോർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല കമ്പനീസും അവരവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചിപ്സ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2025 ഓക്കെ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിപ്പാണ് മജോറാന 1. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ബ്രോട്ട് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. brought by Microsoft. Okay, so മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആണ് മജോറാന 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. If you look at the questions from here, 2 times questions has been asked. Okay, ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ക്യൂബിറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ക്യൂബിറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആസ്ക്ഡ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്താണ് ആൻസർ? Yes, so basically the answer here is what? B, quantum computing. Okay, and similarly last year 2025 okay there was again a question from quantum computing. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. Okay, so we'll look at statement wise. First one is, it is expected that the Majorana 1 chip will enable quantum computing. What do you think? True or false ആണോ? Yes, so this is true. Okay, then the second statement is, the Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Service. ആണോ? ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് ആണോ? Yes, so Aditya, Asher, Shanimol, yes, this is wrong. Okay, so not Amazon, it is Microsoft. Okay, now the third statement is, deep learning is a subset of machine learning. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു the figure which I had mentioned അല്ലേ? So what is the third statement?
Yes, so this is true. Okay, കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടായി ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് AI. Okay, so 1 and 3 is the answer. Okay, again a simple question. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ വർഷം ചോദിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധ്യത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി അഗൈൻ ചോദിക്കാം, മേ ബി ചോദിക്കാതിരിക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് വെരി റെവല്യൂഷണറി ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, പല സമയത്തും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഭയങ്കര റെവല്യൂഷനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ സ്റ്റോം. ഓക്കെ, അത്രമാത്രം ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI ടെക്നോളജിക്കൽ സ്റ്റോം ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ടെക്നോളജിക്കൽ സുനാമി. അത്രമാത്രം അത് ചേഞ്ച് വരുത്തും. Okay, so that is the importance of quantum computing. Now let us move to the next topic. Okay, so here we are going to discuss about AR and VR. Okay, augmented reality and virtual reality. Augmented reality എന്ന് പറയുന്നത്, see basically ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണാം that on the road there is actually nothing. Okay, but if you look at through your camera, okay, especially Google Lens, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you can actually bring some virtual object into the real world. Okay, virtual object into the real world. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പല സമയത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതിലാണ് കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പല സമയത്തും നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസ് ചാനൽസ്, ഓക്കെ, ന്യൂസ് ചാനൽസിൽ പല സമയത്തും ഇത് എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് റൂമിൽ വലിയൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് വെർച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ന്യൂസ് 24 ഇങ്ങനത്തെ പല ചാനൽസ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? നൗ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നൗ ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ സംതിങ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഓർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ പീപ്പിൾ പ്ലേയിങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് VR ഗെയിംസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ VR ഗെയിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വി ആർ ബേസിക്കലി ഗോയിങ് ടു ഹെഡ്സെറ്റ് ആൻഡ് ആ ഹെഡ്സെറ്റിൽ ഒരു വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ. ഈ VR ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണൂല. ഓക്കെ, പല സിനിമ ഡയലോഗും ചുറ്റുമുള്ള കാര്യം കാണൂല. ഓക്കെ, സോ വി ആർ കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, വി ആർ കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോവാണ്. വാട്ട് എവർ ഇസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി തിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ AR ആൻഡ് VR. നൗ AR ഉം VR പോലത്തെ പല ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല സമയത്തും വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇമേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ സംടൈംസ് കോൾഡ് ആസ് ഇമേഴ്സീവ് ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, ഇമേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഭയങ്കര അധികം വരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് മെറ്റാവേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മെറ്റാവേഴ്സ്? ഓക്കെ, മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ബിയോണ്ട് യൂണിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ വേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ബിയോണ്ട് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് റിയാലിറ്റി. എന്താണ് എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ എവിടേക്കോ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്പേസിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ, ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു മെറ്റാവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, വാട്ട് യു വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി എന്നെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, അത് ഫിസിക്കലി ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അവതാർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പോലെ തോന്നും. അതാണ് മെറ്റാവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് AR ആൻഡ് VR. ഓക്കെ, സോ മെറ്റാവേഴ്സ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് വിച്ച് വി സീ ലൈക്ക് റിയാലിറ്റി പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും, പക്ഷേ അതൊരു ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാവരെയും പോലെ അവതാർസ് ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളൊരു ഇമേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്പേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് മെറ്റാവേഴ്സ്. ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇതാണ് ഈ മെറ്റാവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ അവതാർസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഭയങ്കര ഗെയിംസ് ഭയങ്കര യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഗെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുന്നത് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ അല്ലേ. പക്ഷേ മെറ്റാവേഴ്സ് ഗെയിമിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉള്ള പോലെ തോന്നും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് മെറ്റാവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ questions has already come multiple times. See this question,
which one of the following words or phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users? Okay, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് 3D ആയിട്ടുള്ള 3-dimensional ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ വേൾഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അവിടെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തിന്? വെർച്വൽ ഐറ്റംസിന്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സാധനം? സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? Yes, so the answer is C, that is Metaverse. Okay, so a very easy question. ഇതേപോലെ 2019 AR VR എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so the first statement is in AR, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. Is that true or false? Yes, Shanimol, Aditya, Ashar. So this is false. Okay. കാരണം ഇത് വി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗുഡ്. ദെൻ ഇൻ വി ആർ ഇമേജസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, അത് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ടു റിയൽ ലൈഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സറൗണ്ടിങ്സ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ട എന്താ? ദാറ്റ് ഇസ് AR. Okay, ഇത് ARൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ്, ഇത് VR-ൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ്. Okay, so they have reversed it. Okay. Then AR allows individuals to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphone or PC. Again, just think about that image. ആ ഇമേജ് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി. Yes, so this is true. And the fourth one is VR closes the world and transports an individual, providing complete immersion experience. അല്ലേ, ശരി, നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 3 and 4. Okay. Yes. So see, when we are doing the questions, I hope more and more people try to kind of get engaged in the chat. I see only around 3 or 4 people who are constantly telling the answers. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. So that is about AR and VR. Next topic we are going to look into is 5G. Okay, 5G telecommunication. Now 5G telecommunication നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, okay, see, ഇത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ജനറേഷൻസ് ആണ്. Okay, these are generations of ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ടായ ടെക്നോളജീസിനാണ് 1G 2G 1 ജനറേഷൻ 2nd ജനറേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ 5th ജനറേഷൻ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സി, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. ഇനീഷ്യൽ ജനറേഷനെല്ലാം യു ജസ്റ്റ് ഹാഡ് കോളിംഗ്, പിന്നീട് മെസ്സേജിങ് വന്നു, പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വന്നു. 4G വന്നപ്പോഴേക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പല സമയത്തും നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫറിംഗ് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോസ് ഇതൊക്കെ 4G വരാൻ പറ്റി. ആൻഡ് വിത്ത് 5G വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗോ ഫോർ ഈവൻ മോർ high quality videos. Okay, we are looking into internet of things, these kind of things. അപ്പോൾ 5th ജനറേഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി 2 years ബിഫോർ അലൗ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 4G ആൻഡ് 5Gയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനു മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, 4th ജനറേഷനിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് LTE, okay, or long-term evolution. Okay, this is something that you might have even seen in your mobile phones. അല്ലേ, LTE എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ LTE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം എവല്യൂഷൻ ആണ്.
Okay, it is nothing but a technology used in 4G. അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ third generation fourth generation വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it took a huge amount of time. Okay, so because it took a huge amount of time, this is sometimes called as long-term evolution. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി LTE എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ആഡഡ് ഫീച്ചറാണ് വോയിസ് ഓവർ എൽ ടി. ഓക്കെ, വോയിസ് ഓവർ LTE എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ബേസിക്കലി യൂസിങ് ദിസ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഫോർ കോളിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ ആൻഡ് വോയിസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് LTE ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ വെച്ച് വോയിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഐഡിയ. ദിസ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ all of your mobile phones. Okay, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് 4G and 5G's ഡിഫറൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 4G and 5G? ഓക്കെ, 4G 5Gയുടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല സമയത്തും ഇതിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, സി in the case of 4G, suppose you are downloading a movie, okay, and it took say some 10 minutes or 15 minutes to do it. Okay, ഈ 5G നമ്മൾ സെയിം മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ 1 or 2 minutes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 10 times ഓളം സ്പീഡ് ബെറ്ററായി. ഓക്കെ, സി ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ സെയിങ് ദറ്റ് ഇത് 10 Gbps വരെ കിട്ടും, മറ്റേത് 1 Gbps വരെ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 10 times. ഓക്കെ, 10 times. Because it is having such high speeds, it is called as enhanced mobile broadband. Okay, enhanced mobile broadband. ഇനി അതേപോലെ ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് ടേമാണ് അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി. Now latency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ഡിലേ. ഓക്കെ, സോ ഡിലേ എന്നൊരു സംഭവം ആസ് വി ഓൾ നോ, ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതാണോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണതാണോ നല്ലത്? Okay, is it good to have an increased latency or a lower latency? Yes, it is basically good to have lower latency. അല്ലേ, കാരണം അപ്പോൾ ഡിലേ കുറയും, isn't it? And that is the idea that here in 5G we are going to reduce the latency. ഭയങ്കര അധികം കുറയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 10 to 50 milliseconds ഉള്ള ലേറ്റൻസി അതൊരു 1 millisecond ആയിട്ട് കുറയും. അഗൈൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഏതാണ്ട് 10 times ഓളം കുറയും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. Okay, so that is again a good thing when it comes to 5G. Okay, ultra low latency. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ്. സി ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യും. മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി ഡിവൈസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. സേ യുവർ സ്മാർട്ട് വാച്ചസ്, IoT വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ AC, ഫാൻ എല്ലാം കണക്ട് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ബേർഡൻ ഓൺ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിങ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ 5G. Is there a problem with the sound? Okay, just
Is there an issue now also? Wait, I'll check it. Is there an issue with the sound now? What about now? Is the sound okay now?
Okay. Okay, so I hope we can continue. Okay, so let's continue. Okay, so we are talking about network slicing. Okay, network slicing basically means that network slicing. I hope now the audio is better. Is it okay now? Okay, so we'll continue. Okay, so we're talking about network slicing. Okay, so network slicing basically means that currently we need a lot of devices which are connected to the network. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഹ്യൂജ് ബേർഡൻ ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക്. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും, സ്ലൈസ് ചെയ്യും, കുറച്ചായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് വീതിച്ചു കൊടുക്കും. Okay, that is called as network slicing, and this is possible in 5G. Okay, now the point is that questions would come with these terms. ഇപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇത് എന്തായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ, എൻഹാൻസ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, അൾട്രാ ലോ ലേറ്റൻസി ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലൈസിംഗ്. Now there has been a question from this 4G. Okay, ഇത് കൂടുതൽ 4G എന്നാണ്. ഇത് പണ്ട് when there was a transition to Geo and 4G and everything, അന്ന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടുഡേ, കാരണം ഇത് എളുപ്പമാണ്. LT ആൻഡ് VoLTയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് LT ഈസ് ബേസിക് നത്തിങ് ബട്ട് 4G. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ ദേ ആർ സെയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് 3G ആൻഡ് VoLT ഈസ് മാർക്കഡ് ആസ് അഡ്വാൻസ് 3G. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, രണ്ടും 4G ആണ്. ദെൻ LT ഈസ് ഡേറ്റ ഓൺലി ടെക്നോളജി and VoLT is voice only technology. Okay, VoLT is not voice only technology, it is voice plus data. So that is also wrong. So the answer here, because both of them are wrong, is going to be D, neither 1 nor 2. Okay, so ഇതൊരു പഴയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, നോട്ട് മച്ച് റെലവൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 5G എന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് the question could now be about 5G, not 4G. Now, coming to the next important area. Okay, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം വൈഫൈ അല്ലേ? വൈഫൈ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് വൈഫൈ? വൈഫൈയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? യെസ്, വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി. വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈഫൈ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ്. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഡിയോ വേവ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല റേഡിയോ വേവ്സ്. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈഫൈ ഇസ് ബേസിക്കലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ്. ഇതേപോലെ അനദർ തിങ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ലൈഫൈ. So here this is called as light fidelity. അപ്പോൾ വൈഫൈ റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈഫൈ is going to use light waves വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് സംതിങ്, യു വാണ്ട് ടു സെൻഡ് സംതിങ്, ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡൺ യൂസിങ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, അത് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് VLC, ദാറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Visible light communication.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ദിസ് ബേസിക്കലി മീൻസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ലൈഫൈൽ എന്താണ്, ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രം പോയാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുറത്തോട്ട് പോയാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലൈഫൈയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹ്യൂജ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഫാസ്റ്റർ. വൈഫൈനേക്കാളും ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റാണ് ലൈഫൈ. ഓക്കെ, വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ്. വൈഫൈക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ഡിസ്പൈറ്റ് ഹാവിങ് സോ മച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ലൈഫ് അധികം കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറില്ല. ശരിയല്ലേ? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റൂമിലാണ് വൈഫൈ എങ്കിലും ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദറ്റ് വൈഫൈ ഫ്രം ഹിയർ. നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വൈഫൈ പുറത്തുനിന്ന് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്നായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയോ വേവ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓവർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈഫൈ ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലൈറ്റ് കനോട്ട് ഗോ ഫർദർ. ഓക്കെ, അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു ഒപ്പേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ്. ലൈറ്റ് എവിടെയാണോ വരെ ഉണ്ട് അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ്, a communication method. Okay, because light cannot get over these opaque substances. Okay, ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അത് കാരണമാണ് ലൈഫൈ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. So that is about Li-Fi or visible light communication. There has been questions, 2 times questions has been asked from this area. The question is with reference to Li-Fi, which of the following statements is or are correct? Okay. First statement is it uses light as a medium for high speed data transmission. Light വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? Yes, this is true. Good. Then it is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. That is also true, അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വയർലെസ് ആണ്, സെവറൽ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വൈഫൈ ആണ്. സോ ബോത്ത് ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ട്രൂ. ഓക്കെ, ഇത് വീണ്ടും 2020 വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടും വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ലൈഫൈ ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾ റൈറ്റ്, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ബേസിക് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി ലൈഫൈ ഓർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇനി അതേപോലെ വേറെയും കുറച്ച് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് RFID ഓർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ID. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ RFIDയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് us try to understand this with an example. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫാസ്ടാഗ്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കാറിൽ ഈ ടോളിലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബേസിക്കലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗേറ്റിന് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ പൈസ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് RFID. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറിൽ യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് an RFID tag. Okay, and in this particular toll you are going to have a reader, RFID reader. Okay, now when you are reaching at a position which is very close, okay, very close എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ a few meters only. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് ടോൾ ഗേറ്റിന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. And by communicating this, it is able to get information from this
tag. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ the car number and everything is obtained. And അവിടുന്ന് basically a message is sent to debit such and such amount. ഇത്രയും പൈസ ഇവിടുന്ന് പോകണം, ഈ ടോളിൽ വേണ്ടി ഇത്രയും പൈസ പോകണം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് പൈസ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ട്? ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പല സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് RFIDs യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫാസ്ടാഗ് ഇസ് വൺ തിങ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ മച്ച് ഓഫ് അവർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദിസ് RFID. അങ്ങനെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ കവച് സിസ്റ്റം. ഈ കവച് സിസ്റ്റം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? കവച് സിസ്റ്റം Yes, railway. For preventing rail accidents, train collision, anti-collision വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ അതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് RFID. Okay, basically the RFID tags are fit on the track. Okay, and that is how the communication is happening. Okay, ഇത് ആക്ച്വലി 2025 ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, 2025 ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഈ കവച് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, അവിടെയും RFID യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ ഇതേപോലെ ഒരു സിമിലർ ടെക്നോളജിയാണ് നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ NFC. സോ ദിസ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ്. ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മൊബൈൽ ഫോൺസിലും NFC എനേബിൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് NFC എനേബിൾഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. അഗെയിൻ ലെറ്റ് us try to understand from this image. Okay, see, suppose you want to do a payment, ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഫ്രം യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺസ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് NFC. ഓക്കെ, NFC എനേബിൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ NFC എനേബിൾഡ് ഫോൺ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പറയുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസിന് തൊട്ടടുത്ത് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, വെരി 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 ക്ലോസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് തൊട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ തൊട്ടടുത്ത് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ഡെബിറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്ന് പല മൊബൈൽ ഫോൺസ് നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് RFID ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെരി വെരി ഷോർട്ട് റേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ഓൺലി ഫോർ എ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ RFID ഫാസ്ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന റീഡറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്, എന്നാൽ റീഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ NFC നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇവിടുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി 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 ക്ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ ആസ്ക്ഡ് in one of the prelims. Okay, with reference to near field communication NFC technology, which of the following statements is correct? Okay, it is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields. So what do you think? Yes, this is true. This is completely true. Okay, radio field ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. It is designed for use by devices which can be at a distance of even a meter from each other. അതായത് ഞാൻ NFC 1 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വെച്ചാലും എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുമല്ലയോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ ഫിഗറിൽ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു, isn't it? Yes, Shanimol Asher. So this is what? Wrong. Okay, this is wrong. NFC can use encryption when sending sensitive information. പല സമയത്തും ഇത് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ,
ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് യു നീഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് we are basically using encryption. So that is also correct. Okay, so the answer is going to be 1 and 3. 1 and 3. Okay. അപ്പോൾ NFC ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കവച് സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. 2022 RFID, വൈഫൈ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ UPSCക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. NFC, ലൈഫൈ, RFID ഇതെല്ലാം ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കാം. Okay, so with that we have also completed the communication technologies. ഇനി നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് എമർജിങ് ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ്, പോപ്പുലർ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രോൺസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട് അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾ. അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾ അതായത് ബേസിക്കലി എ ഫ്ലൈയിങ് ഒബ്ജക്റ്റ്, okay, which is not having a human pilot. Okay, not having a human pilot. ഇപ്പോൾ ആ റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയൽ വെഹിക്കിളാണ് ഡ്രോൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്ന് ഡ്രോൺസ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പോപ്പുലറായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസസ്, ഫോട്ടോഗ്രഫി, വീഡിയോഗ്രഫി. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കീംസ്. ഓക്കെ, പല സമയത്തും നമ്മുടെ ലാൻഡൊക്കെ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രോൺസ്. ഓക്കെ, PM സ്വാമിത്വ എന്നുള്ള സ്കീമാണ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഡ്രോൺസ് വഴി നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രോൺസ് ഡിഫൻസിൽ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഡ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ ഇഷ്യൂ, ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ US ഇഷ്യൂ, ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഇതിൽ എന്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് ഡ്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഡ്രോൺസ് എന്ന് ഭയങ്കര അധികം യൂസ് ആവുന്നൊരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, വൺ ഇസ് വി കൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടു മോണിറ്റർ ദി ക്രോപ്സ്. അതായത് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോൺ ആൻഡ് വ്യൂ ഇറ്റ് ഫ്രം അബവ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രോപ്സ് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. Okay, and through this we can actually go for precision farming, mapping and inspection. Okay, so from the above we can basically use the drones to inspect land areas, land survey, land records ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. Delivery and logistics. Okay, ഇന്ന് പല സമയത്തും ഡ്രോൺസ് വഴി we are actually sending medicines, sending food and everything. ഡിഫെൻസ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഇത് സർവൈലൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്രോൺസ് വഴി ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആക്ച്വലി പല സ്ഥലത്തേക്കും കോമ്പാക്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡ്രോൺസ് വെപ്പൺസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ സെയിം തിങ്. കാരണം ഹ്യൂമൻസിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഡ്രോൺസ് പോയിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ നടത്താൻ പറ്റും. എവിടെയാണ് ആൾക്കാർ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അതായത് ആൾക്കാർ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ കോവിഡ് സമയത്ത് ഓക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ആരൊക്കെയാണ് പുറത്ത് പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ ഡ്രോൺ കാണുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ഓടുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, UAV ഓർ ഡ്രോൺ. ഓക്കെ, നൗ 2 times the questions has been asked from drones. Okay, 2020 the question was about applications. ഓക്കെ, ഒരു 5 ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്രോൺസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക എന്തൊക്കെ മേലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെല്ലാം ഡ്രോൺസ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ അഗെയിൻ ഡ്രോൺസ് വാസ് റിപ്പീറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾസ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, all types of drones can do vertical landing. All types of UAVs can do automated hovering. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഹോവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, all types of UAVs can use battery only as a source of power supply. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം all എന്നാണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ. എല്ലാ ഡ്രോൺസും കറക്റ്റായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലാൻഡിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ, ശരിയല്ലേ.
എല്ലാ ഡ്രോൺസിനും ബേസിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹോവർ ചെയ്യുന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. ദേ കുഡ് ഓൾസോ ബി ബേസിക്കലി കൺട്രോൾഡ്. ഓക്കെ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എല്ലാത്തിനും ബാറ്ററി തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് സോളാർ ഓർ എനി അതർ തിങ്സ് ആർ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ബാറ്ററി, ബട്ട് ബാക്കി പലതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അത് കാരണം തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദി ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്? നൺ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അഗെയിൻ ഇസ് എ വെരി ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then the next discussion we are going to have is about LED. Okay, LED. എന്താണ് ഈ LED? What is the full form of LED? Yes, it is basically light emitting diode. Okay, light emitting diode. Okay, so basically this LED എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ്. This is a സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിലൂടെ when you are passing electricity, it emits light. Okay, it is emitting light. Now, ഈ പറയുന്ന LED വഴി ആക്ച്വലി നമ്മൾ സാധാരണ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം LED യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യൂസിങ് സോളാർ ലാമ്പ്. ഓക്കെ, സോളാർ ലാമ്പ്, സോറി നോട്ട് സോളാർ ലാമ്പ്, വെരി സോറി, സോഡിയം ലാമ്പ്. സോഡിയം ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പല സ്ഥലത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇമേജ് വിച്ച് ഇസ് യൂസിങ് എൻ LED, ഓക്കെ, ഓൺലി ദി റോഡ് ഇസ് ബീയിങ് ലിറ്റ്. റോഡിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ലൈറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? കാരണം ഇത് ടാർഗറ്റഡാണ്. ദിസ് ഇസ് ടാർഗറ്റഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ടാർഗറ്റഡ്. Okay, so here in the case of an LED we find that it is targeted lighting. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ലിറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ സ്ട്രീറ്റ്, ദി റോഡ് ഇസ് മച്ച് മോർ വിസിബിൾ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ടാർഗറ്റഡ് ലൈറ്റിംഗ്. ദെൻ അതുകൂടാതെ there are also many other benefits. One is energy efficiency. Okay, നമ്മൾ സാധാരണ CFL കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് LEDs are going to use much lesser amount of energy. Okay, it is going to use lesser amount of energy. Then second one is longevity. ഇത് കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് നിൽക്കും. ഹയർ ലൈഫ് സ്പാൻ, ലോങ്ങർ ടൈം സ്പാൻ. Third one is it is going to display monochromatic light coming in different colors. Different കളേഴ്സിലുണ്ട്. ഇനി എനർജി കുറവാണ്, കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൻസ് most cost effective. Okay, not only for sodium lamp, it is possible for all other lamps. Okay, അതായത് ഇപ്പോൾ CFL എല്ലാം കമ്പയർ നമുക്ക് ഇതേ സെയിം ബെനിഫിറ്റ്സ് കാണും. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് wanted to give an example, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇതെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണാം. അതായത് ലോവർ എനർജി, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ എവരിത്തിങ്. അത് കാരണം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയാസ്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേസ്, നിങ്ങൾക്ക് LED ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട്, OLED ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ട്, TV, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ LED വെച്ചിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? സോ ദീസ് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് LED. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2021, ഓക്കെ, അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ലാമ്പ് ആൻഡ് LED. ഓക്കെ, സോഡിയം ലാമ്പും LED ലാമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്? Okay, so the first statement is sodium lamps produce light in 360 degrees, but it is not so in the case of LED lamps. Okay, so what do you think, true or false?
Yes, this is true. Okay. Then second one, as street lights, sodium lamps have a longer lifespan than LED lamps. Is that true? No, that is false. That is false. Okay, because the sodium lamps have a smaller lifetime. The LED can allow benefit to life. So that is false. Spectrum of visible light from sodium lamps is almost monochromatic while lighting. അതായത് basically sodium lamp നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. So that is also correct. Okay, so the answer is going to be C 1 and 3. Okay, C 1 and 3. Okay, so that is about LED. LED ഒരു ആക്ച്വലി 4-5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് LED ഒരു ചോദ്യം വരാറ്. 2014 CFL വേഴ്സസ് LED ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഗെയിൻ ഒരു ഇടയ്ക്ക് അത്ര ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഒന്നും വരാറില്ല, പക്ഷേ ഒരു 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ LED കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ അതേപോലെ TV സ്ക്രീൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന OLED, QLED ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം LED ഓൾസോ. Then another topic which has not been asked in the recent past, പക്ഷേ പണ്ട് ഇത് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, 3D പ്രിൻറ്റിംഗ്. 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ ബേസിക്കലി യൂസിങ് എ പ്രിൻറ്റർ, ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഏബിൾ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്ക് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് 3-dimensional ഒബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, 3-dimensional ഒബ്ജക്ട്സ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഈഫിൽ ടവറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ, ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, this is also called as additive manufacturing. Additive manufacturing. So what is the meaning of this additive manufacturing? Okay, അതായത് ഇത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വി യൂസ് സംതിങ് കോൾഡ് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വലിയ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കും, ദെൻ ആവശ്യത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളയും. Okay, that is how we make this object. Now അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is huge amount of waste. There is huge amount of waste. But if you are looking into additive manufacturing, നമ്മൾ ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ എടുക്കും, എന്നിട്ട് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും, ദെൻ above that another layer, and above that another layer. അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് ലെയേഴ്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ വേസ്റ്റ് ഇസ് മച്ച് ലെസ്സർ. ദി വേസ്റ്റ് ഇസ് മച്ച് ലെസ്സർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ഓർ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്, അഡീഷൻ ഓഫ് ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, നോട്ട് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദറ്റ് എത്ര കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് സം കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്സ്. ബട്ട് ഇതൊരു മെഷീൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആൻഡ് ലെയർ ബൈ ലെയറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേസ്റ്റേജ് കുറവാണ്, ആൻഡ് ഒരു മെഷീൻ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫുൾ ടൈം അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കാരണം തന്നെ ദ ടൈം ടേക്കൺ ഇസ് ഓൾസോ ലെസ്സർ. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് കുറവാണ്, ടൈം കുറവാണ്, ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് മതി. അപ്പോൾ കോസ്റ്റും കുറയും. ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്, ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേറെ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്. അഡീഷൻ ഓഫ് ലെയേഴ്സിലൂടെ ഞാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാധാരണ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, അത് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴി പറ്റുമോ? പറ്റും. എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടേബിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, അതും പറ്റും. ഒരു ഗണ്ണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, അതും പറ്റും. ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം, അതും പറ്റും. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ നോർമൽ കേസസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ പോസിബിൾ ഇൻ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ. ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് വൺ മേജർ ഏരിയ വേർ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ. ഇന്ന് അഫോർഡബിൾ ഹൗസസ്, ഓക്കെ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്.
ഇതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ 3D പ്രിൻറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വാസ് ആക്ച്വലി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ബംഗളൂരുവിലാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇൻ ദി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബയോ പ്രിൻറ്റിങ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ടിഷ്യൂസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, അത് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ പറ്റും. അതാണ് എൻ്റെ ഗുണം. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ പല സമയത്തും ഒരു ആളുടെ ബോഡിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഷോൺ ഹിയർ ഇസ് ഓഫ് എ ബയോണിക് ഇയർ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഡിഫൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രി, മെഡിസിൻ, ഓൾ ദിസ് ഏരിയാസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് കുറേ വർഷം മുന്നേ ഒരു ചോദ്യം വന്നു, 2014 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 3D printing has applications in which of the following? ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത്? ഓക്കെ, സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺഫെക്ഷണറി ഐറ്റംസ്, അത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും? ബേസിക്കലി ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന സെയിം സാധനം നമുക്ക് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് വഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yes, that is true. Manufacture of bionic ears, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ, that is also true. ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഈ കാറും വെഹിക്കിൾസൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? Okay, so that is also possible. Okay, reconstructive surgery, same idea വെച്ച് നമുക്ക് അഗെയിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജീസ്, അതിനാവശ്യമുള്ള ചിപ്സെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. സോ ദി ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഇവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് കുറേ കാലമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, so with that we have actually completed emerging technologies. See, emerging technologies നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് ന്യൂസിലുള്ളതും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ ചില മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ് ഇൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരു ബ്രോഡ് ഐഡിയ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി തീംസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് റീസെൻ്റ്ലി. ഓക്കെ, now let us move to the next one, nanotechnology and material sciences. Okay, nanotechnology and material sciences എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു മോഡ്യൂളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഈസി ടു ഡു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us try to understand what exactly is this nanotechnology. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ഓക്കെ, നാനോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻⁻ എത്രയാണ്? Yes, it is basically raised to -9. അതായത് 10⁻⁻⁹ മീറ്റർ. അത്രയും ചെറിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത്രയും സ്മോൾ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇത്രയും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഇത്രയും ചെറുതാക്കി ഇത്രയും ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറും, അവിടെ പുതിയ കുറേ ഐഡിയാസ് വരും. ഓക്കെ, അത് കാരണമാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇത്ര റെലവൻ്റ് ആവുന്നത്.
ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ചെറിയ ഡയമെൻഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ന്യൂ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സെറ്റ് ടു ബി ദി സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് നാനോ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഇസ് 1 to 100 നാനോമീറ്റർ, 10⁻⁷ to 10⁻⁹ വരെയുള്ള ഡയമെൻഷൻസിൽ വരുന്ന ഈ ചെറിയ ആസ്പെക്ട്സിനെയാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ടെക്നോളജീസ്, അതിലെ സയൻസസിനെയാണ് നാനോ സയൻസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൈ ഇസ് ദിസ് സോ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്? അപ്പോൾ റിച്ചർഡ് പി ഫെയ്ൻമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൂസ് ഓൾസോ ദി പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഓഫൻ റെഫർ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് നാനോ ടെക്നോളജി, ഇയാൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് റൂം അറ്റ് ദി ബോട്ടം. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ ഇത്ര ചെറിയ ചെറിയ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോയി, ഒരു മൈന്യൂട്ട് സ്കെയിലിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഉള്ളത്, ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്താ ഉള്ളത്. ബട്ട് ഹീ സേയിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് റൂം അറ്റ് ദി ബോട്ടം. ഇത്രയും ചെറിയ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ബീയിങ് സ്മോൾ എന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ബേസിക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു നോ സം സർട്ടൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദറ്റ് ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, now I'll go to the types first. I'll go to the properties first, then we go to the types. Okay, now let us trying to understand what are some of the properties that is there. Okay, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഒരു മേജർ ആസ്പെക്റ്റ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി 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 സ്മോൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി 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 സ്മോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മതി, സേ ഒരു 10⁻⁻6 മീറ്റർ എൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്, നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചെറുതാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയൽ, ഈ നാനോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് 10⁻⁹ മീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 10⁻⁹ നാനോ മെറ്റീരിയൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് അതിന് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ആക്ച്വലി തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ചെറുതുള്ളത് നാനോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് പറയണത്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിങ് ഇട്ടു വിചാരിക്കാം. ഐ ഹാവ് പുട്ട് എ കോട്ടിങ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട്, ഒരു സർഫസ് ഞാൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര വലുതാണ് അല്ലേ? ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടാണ്, ഈ നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര ചെറുതായി ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, ശരിയല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ്റ്റ് ഒരിക്കലും സെറ്റിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഒരിക്കലും ഡസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ നാനോ കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സർഫസ് കൂടെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ല. അത് കാരണം തന്നെ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ്, സൺസ്ക്രീൻ, ഇവിടെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ്. കാരണം ഡസ്റ്റ് റിപ്പലിങ് സർഫസസ്, ചെറിയ ചെറിയ സാധനം നമുക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡസ്റ്റ്, വൈറസ്, ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, മൈക്രോബ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇത്രയും ചെറുതാവും തോറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും, വളരെ കുറച്ച് മാസമായിരിക്കും. മാസ് കുറവ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സസ് വലിയ കാര്യമുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി മച്ച് റെലവൻറ്റ്. ഇൻസ്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഡോമിനൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഡോമിനൻ്റ് ആകുമ്പോൾ they are going to be very good conductors for electricity. ഓക്കെ, അവർക്ക് നല്ല തെർമൽ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഇത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസും ഇത്രയും ചെറിയ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അറ്റോമിക് സ്കെയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അല്ല റെലവൻ്റ് ആവുക, പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ആണ് റെലവൻ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇവിടെ വർക്കാവില്ല. ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ, എൻടാങ്കിൾമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഈ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സ്മോൾ ആണ്, ഇവർക്ക് ഹൈ സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. പലപ്പോഴും സ്ഫെരിക്കലായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
സോ ലെറ്റ് us ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്സിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പല സമയത്തും പല പൊല്യൂട്ടൻസ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും. പല സമയത്തും ഈ വോൾക്കനോ എന്ന് വരുന്ന ആഷ്, വൈറസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറിയ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും. സീ സ്പ്രേ, ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ്. Sometimes it could be the byproduct of some industrial processes, some pollutants. അതൊക്കെ ഇൻസിഡൻറ്റൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് എൻജിനീയർഡ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ടെക്നോളജി വെച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ടെക്നോളജി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടുതലും റെലവൻ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയിലാണ്. ഇത് കൂടുതൽ റെലവൻ്റ് ആണ് എൻവയൺമെൻറ്റിലാണ്, കാരണം പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വേർ ദി ടെക് ആസ്പെക്ട് ഇസ് കമ്മിങ്. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറച്ച് നാനോ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്. കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് നാനോ മെറ്റീരിയൽ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് നാനോ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ദി ഡയമീറ്റർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇത് നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലാണ്. അത് അത്രയും ചെറുതാണ്. അത്രയും ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് ഓർ CNT വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്കതിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്കൊരു മരുന്ന് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, വെരി 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 സ്മോൾ പ്ലേസ്. I can use what? CNTs. This is called as targeted drug delivery. Targeted drug delivery. അതേപോലെ തന്നെ this is also going to have very high electrical conductivity. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് റെലവൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് CNTയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. Okay, then another very important aspect is graphene. Okay, graphene കാര്യം പറയുമ്പോൾ basically graphene is actually an allotrope of carbon. കാർബണിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അലോട്രോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? ഇനി അതർ അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പരിചയമുള്ള? യെസ്, ഡയമണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് പോലെ തന്നെ വേറൊരു അലോട്രോപ്പാണ് ഗ്രഫീൻ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കാർബൺ വേറെ രീതിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഗ്രഫീൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിയർ യു വിൽ ഫൈൻഡ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാർബൺ ആറ്റംസ് കാണും. ഈ ഷേപ്പ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഷേപ്പ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഹെക്സഗൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രഫീൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഒരു ഹെക്സഗണലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഹെക്സഗണൽ ലാറ്റിസ്. ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ലാറ്റിസ്. ഓക്കെ, ഹെക്സഗണൽ ലാറ്റിസ്. അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്ന് വിചാരിക്കുക, വളരെ തിന്നായിട്ടൊരു പേപ്പറിൽ ഞാനിങ്ങനെ കാർബൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെക്സഗണായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സഗണൽ ലാറ്റിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനാണ് വരുന്നത്.
ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടൊരു ഫോർമേഷനാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തിക്നെസ് ഇസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് നാനോമീറ്റർ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു A4 ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ആ A4 ഷീറ്റിന് മേ ബി ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഭയങ്കര ചെറുതായി നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലേക്ക് തിക്നെസ് വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രഫീൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് തിങ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്റ്റീലിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റും കൂടും. പക്ഷേ ഗ്രഫീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റീലിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ആണ് എന്നാൽ സ്ട്രോങ്ങും ആണ്. ഓക്കെ, അത് അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് അസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് അറ്റ് വൺ ടൈം ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്, ലൈക്ക് അല്ലേ പൊറോട്ടയും ബീഫും, അതേപോലെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ്. Okay, that is the reason why things like graphene is kind of becoming very much important. Okay, so അത് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സ്ട്രോങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഗ്രഫീൻ. സോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം. സോ ഗ്രഫീനെ കുറിച്ച് 2012 പണ്ടത്തെ ഒരു PYQ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രഫീൻ ഇസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇൻ ദ ന്യൂസ് റീസെൻ്റ്ലി. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 2-dimensional മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഹാസ് ഗുഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Yes, this is true. It is one of the thinnest but strongest materials tested so far. ശരിയല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം. ഇറ്റ് ഇസ് തിൻ ബട്ട് ഓൾസോ സ്ട്രോങ്. Okay, so that is also true. Then it is entirely made up of silicon and has high optical transparency. ആണോ? Is it made up of silicon or something else? Yes, that is false. It is made up of carbon. Okay, carbon ആണ്. Now, it can be used as conducting electrodes required for touch screens, LCDs and organic LEDs. ചെയ്തുകൂടെ? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി 2-dimensional വെരി വെരി തിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ തിന്നായിട്ട് സാധനം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഗ്രഫീനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, then another aspect that is especially relevant in the current times is quantum dot. Okay, quantum dot എന്ന് പറയുന്നത് they are semiconductor particles which again is in the nanometer scale ഉള്ള semiconductor materials ആണ്. ഈ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് when we are using these quantum dots, okay, നമ്മൾ അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എനർജി എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത്
it is actually providing us bright colors. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്. എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ്? ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് LED, QLED ഡിസ്പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്, ഓക്കെ, ദ ബെസ്റ്റ് വൈബ്രൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ QLED TVs. നിങ്ങൾ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ QLED TVs ആർ ബേസിക്കലി യൂസിങ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് LED. ഓക്കെ, അതേപോലെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസിങ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ്. കാരണം ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് നമുക്കറിയാം നാനോ മെറ്റീരിയൽ സ്കെയിലാണ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് റെലവൻ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കാണിക്കും, എൻടാങ്കിൾമെൻറ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്. 2 years ബിഫോർ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിലെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൊബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ അത് കാരണം തന്നെ അത് വളരെ വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഇതുവരെ ഇതിനൊരു ചോദ്യം UPSC ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് റെലവൻറ്റ് ഇൻ ദി കറൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, see, this is what we have been talking about, that the chemistry Nobel was won by people who were focusing on research in quantum dots. Okay. Then another kind of application we often find is something called as nanobot. ഇപ്പോൾ നാനോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ റോബോട്ട്. ഓക്കെ, വളരെ ചെറിയ നാനോ റോബോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അഗെയിൻ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലാണ്. ഹെൽത്ത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഓർ മേ ബി എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി 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 മൈന്യൂട്ട് സ്മോൾ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ നാനോ ബോട്ട്സ് ആർ വെരി വെരി യൂസ്ഫുൾ. കാരണം എത്ര മൈന്യൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര ചെറിയ പ്ലേസിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ നാനോ ബോട്ട്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പരിപാടി നടത്താൻ അറിയാം. Okay, so it is very much useful in the health domain. Okay, so that is another importance of nanotechnology, another nanomaterial that we have been discussing about. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ നാനോ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്, ഗ്രഫീൻ, ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചോദ്യം വരാം. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാനും വി ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻസ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്താണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസസ്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ടാർഗറ്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡയഗ്നോസിസ്. ഓക്കെ, നല്ല ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ക്യാമറാസ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ തെറപ്യൂട്ടിക്, ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ്ഡ് സെൽസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് അത് നോക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്, വിച്ച് ഇസ് യൂസിങ് വെരി 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 സ്മോൾ മെക്കാനിസംസ് ലൈക്ക് സിസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ സിസേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിസർ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടല്ലേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്. ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോയി ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദി നാനോ ഡയമെൻഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ജീൻ എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വാക്സിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇമേജിങ്, മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Another very very important area where this is useful is in electronics. See, ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന സാധനം ഇസ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ലാപ്ടോപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പെർഫോമൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനേക്കാൾ ലാപ്ടോപ്സ് കുറേ കൂടി തിന്നറാണ്, മോണിറ്റേഴ്സ് കുറേ കൂടി കുറവാണ്. നമ്മുടെ ഒരു 10 വർഷം മുന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺസാണ് ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് പെർഫോമൻസ് വൈസ്. പക്ഷേ അതും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായി തുടങ്ങി. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഡബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷം ഡബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ സൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തായിരിക്കണം? ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലായിരിക്കണം. ശരിയല്ലേ? സോ ഓഫൻ വി ഫൈൻഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വി ആർ യൂസിങ് ദി നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ LED സ്ക്രീൻസ്. ഓക്കെ, LED സ്ക്രീൻസിലും നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് QLED or OLED and all.
Okay, അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി, കാരണം ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഡിസ്പ്ലേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. അഗ്രികൾച്ചറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കാണുന്നുണ്ട് നാനോ യൂറിയ, നാനോ DAP, isn't it? അല്ലേ, യൂറിയ ആൻഡ് DAP എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ യൂറിയ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടാമത്താണ് DAP ഡൈ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂറിയ നമുക്ക് സോളിഡായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചാക്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ നാനോ യൂറിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ സോളിഡ് ഫോം, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം. ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ്, ഇത് സ്പ്രേ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ സ്പ്രേഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബൈ സ്പ്രേയിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ബേസിക്കലി പ്രൊവൈഡിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. അഗെയിൻ അനദർ ഏരിയ ഇസ് എനർജി. പല സമയത്തും ഈ സോളാർ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സെൽഫ് ക്ലീനിങ് സർഫസസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ്, ഓക്കെ, സൺസ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്, അതെല്ലാം കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ്. സോ വെനെവർ യു ആർ ആക്ച്വലി അപ്ലൈങ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓൺ യുവർ സ്കിൻ, യു ആർ ബേസിക്കലി അപ്ലൈങ് സർട്ടൻ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ യുവർ ബോഡി. അപ്പോൾ നാളെ ആരെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മേത്ത് മൊത്തം നാനോ ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ. അതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യണം പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, കാരണം സെയിം തിങ്. പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഡേർട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യണം അല്ലേ, പായലെ വിടാം പോപ്പിലെ വിടാം. സോ ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസിങ് യുവർ നാനോ ടെക്നോളജി. അതാണ് ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ബേസിക് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now let us try to understand what are some of the issues of using nanotechnology. ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ചെറുതായതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് സംതിങ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ബീങ് സ്മോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ചെറുതാകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡേർട്ട് റിപ്പല്ലൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായാൽ അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ റോങ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ പ്രോബ്ലം. We can make miniature explosives. We can make small bio-weapons. അല്ലേ, ഈ വൈറസുകൾ എല്ലാം പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഓർ ഓൾ ദീസ് bio-weapons are again very small things. So it can be used for making such kind of bio-weapons or some miniature explosives. അതേപോലെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറുതായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവൈലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം. നാനോ ഡ്രോൺസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രോൺസിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ. ഈ ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ മേ ബി ഇവിടെ ഡ്രോൺ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഈ പറയുന്ന നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് സൺസ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ ബാത്ത്. എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ സാധനം ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടറിലും സീവേജിലേക്കും പോവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അക്യുമുലേറ്റഡ്. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ടു വാട്ടർ, ഇൻ ടു എയർ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർമിങ് ദി എൻവയൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ലീഡിങ് ടു സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ബയോ അക്യുമുലേഷൻ, ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി എൻവയൺമെൻറ്റിൽ? ഓക്കെ, അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിലെല്ലാം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടുത്തെ ഫിഷസും അക്വാറ്റിക് സ്പീഷീസ് എല്ലാം എടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രോബ്ലം. അനദർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഹെൽത്ത്, ബിക്കോസ് വെൻ വി ആക്ച്വലി ഇൻടേക്ക് ദീസ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കുഡ് അഫക്റ്റ് അവർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചില ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നാനോ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് അതർ ദാൻ ദോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്?
Yes, this is absolutely false. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു nanomaterials could also be in nature like volcanic ash and all. Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. Yes, this is true because we just looked into property ഓർത്തച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡേർട്ട് ഒക്കെ റിപ്പൽ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യും. നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സം കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് എൻ്റർ ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ആർ അൺസേഫ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ്. So the last statement is about the issue in nanoparticles. Environment എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. So yes, that is also true. So the answer here is going to be 2 and 3. Okay. Again, ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എന്ത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതേ സെയിം ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം 2020 നാനോ ടെക്നോളജി ഇൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയാം, ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾവേസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ദി ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, വെരി വെരി ഡൂവബിൾ ഏരിയ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാം. ഈ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ കറൻ്റ്ലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റെയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം റെയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഫോസ്ഫറസൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റെയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പല സമയത്ത് റെയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഓക്കെ, ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ബാറ്ററീസ്, ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എനിക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി സോളാർ. ഇങ്ങനത്തെ പല ഏരിയാസിൽ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതേപോലെ പല മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ്, മാഗ്നറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക, ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി ഡൊമൈനിൽ റെയർ എലമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി UPSC ഇതിൻ്റെ ജോഗ്രഫി പാർട്സ് പല രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന രീതിയിൽ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രീതിയിലും ചോദ്യം വരാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ മീൻസ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് ബേസിക്കലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സംതിങ് കോൾസ് റെയർ എർത്ത് കോറിഡേഴ്സ് ഇൻ ദ റീസെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ന്യൂസിലും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയും ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് കട്ടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിനൊക്കെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ്സ്. Okay, so that is also kind of very much important. So with that, we have also completed this particular module. Okay, we'll take a break, and then after that we'll start with the next and the final module, that is defense technology. Okay, so we'll take a break for 10 minutes. Okay, we'll start by 8:51. Okay.
I hope the audio and video is okay. Can we start? Is the audio and the video all right? Okay, so just I hope everything's all good. Okay, just can someone just confirm? Audio video എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? All right. So we'll start with defense technology. See, defense technology കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, റെലവൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ 3-4 വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 2025 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാസ് കം ഫ്രം ഹിയർ. അത് യൂഷ്വലി ഒരിക്കലും കാണപ്പെടാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കണം. ബട്ട് തിങ് ഇസ് ദ ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജി ഈസ് the problem is that people overdo this topic. Okay, ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ലാണ്ടത് ഭയങ്കര മഗപ്പിയും അങ്ങനെയല്ല. We just need to channelize into some broader ideas. Okay, so defense technology largely നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to look into what different technologies largely army basically യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എയർ ഫോഴ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് നേവി. ഓക്കെ, ആർമി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഗെയിൻ ദർ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, പല വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാവും, പല സാധനം ഉണ്ടാവും, ടാങ്ക് അത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ലാർജ്ലി UPSC നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത്. ഈ മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടാർഗറ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി വി ഫോളോ എ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ടു ബേസിക്കലി ഹിറ്റ് എ ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്കൂളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ എന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ മിസൈൽസ് പല രീതിയിലാവാം. ഓക്കെ, ദർ കുഡ് ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ട്രജക്ടറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ആൻഡ് എ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ. ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ആൻഡ് എ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ. നൗ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ജസ്റ്റ് ലിസൺ. ഈ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റോക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ത്രസ്റ്റ് ഗിവൺ. ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനെതിരെ പുൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ത്രസ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൺ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ത്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പൊങ്ങി വിചാരിക്കാം, ഈ മിസൈൽ പൊങ്ങി. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഇവിടെ ആകെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ദൂരം പോവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന രീതിയിൽ താഴത്തേക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള വെച്ച് വരും. ഇതാണ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട്? റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി. ഇനി ക്രൂയിസ് മിസൈലിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ക്രൂയിസ് മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ജെറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജെറ്റ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ജെറ്റ് ടെക്നോളജിയും റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബേസിക്കലി റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെഹിക്കിളും പോവുള്ളൂ. അത് ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ആൻ ഓക്സിഡൈസർ. ഓക്കെ, ജെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്യൂവലുണ്ട്,
പക്ഷേ ഓക്സിഡൈസർ ഇല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓക്സിഡൈസർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസർ ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് എയർ. അത് എയർ എന്നുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ല, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് വാട്ട് ദി ഓക്സിഡൈസർ, ദി ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദി എയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ നമ്മൾ എയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എത്ര എയർ ആണ് വരുന്നത്, എത്ര എയർ വഴി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗൈഡൻസ്. ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ എങ്ങനെയാണോ, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഗൈഡ് ഇറ്റ്. അത് കാരണം സീ ദിസ്, വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ദിസ് മിസൈൽസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി, പിന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി, അങ്ങനെ പോയി വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ടു ദി ടാർഗറ്റ്. മേ ബി നാളെ ഈ ടാർഗറ്റ് എങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് ഗൈഡൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രൂയിസ് മിസൈലിൻ്റെയും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഹിയർ യു വുഡ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് സി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇനീഷ്യലി ഓക്കെ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ത്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ലോട്ട് ഓഫ് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതോറും വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ഫോർ എ ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് എൻ ഇനീഷ്യൽ ത്രസ്റ്റ്. ക്രൂസ് മിസൈലായിരിക്കും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറവ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്രൂയിസ് മിസൈലിനായിരിക്കും ഹയർ മാനുവറബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പാത്തൊക്കെ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ്സർ. ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ പ്രഡിക്റ്റബിൾ പാത്ത്. എന്താണോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വെച്ച് എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ പാത്ത് തന്നെ പോകുള്ളൂ, അന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ. ഇനി ക്രൂയിസ് മിസൈൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റിന് പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ ദി അക്യുറസി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മച്ച് മോർ പ്രിസൈസ്. ദിസ് ക്യാൻ ഈവൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഡൈനാമിക് ടാർഗറ്റ്സ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ലെസ് പ്രിസൈസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് പ്രിസൈസ്. So that is the difference between ballistic and cruise missile. Ballistic and cruise missile, ballistic rocket technology, cruise missile jet technology വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗൈഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, മാനുവറബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു കോൺസെപ്ഷ്യൽ ക്ലാരിറ്റി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് എൽസ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഇൻ. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ക്രൂയിസിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്രഹ്മോസ് ആൻഡ് നിർഭയ്. ഓക്കെ, ബാലിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അഗ്നി ആൻഡ് പൃഥ്വി. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മിസൈൽസിൻ്റെ പേരുകൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് പൃഥ്വി. ഓക്കെ, അതേപോലെ അഗ്നി ഇസ് ഓൾസോ എ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ. ബട്ട് ബ്രഹ്മോസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ. ഈ ബ്രഹ്മോസ് ബേസിക്കലി ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് വഴിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നറിയോ? ബ്രഹ്മോസ് missile, India and one more country actually. Yes, India and Russia. Okay, so and that is how the name also came. Okay, this stands from Brahmaputra, India Brahmaputra, and Russia river ആണ് മോസ്കോവ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയും മോസ്കോവയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം തന്നെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ബ്രഹ്മോസ് വിച്ച് ഇസ് എ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വേഴ്സസ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2023 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us try to answer this. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight. Okay, എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? Is it true or false?
See, നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, മിസൈൽസ്. ജാവലിൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, യെസ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ്. ദേ ഹാവ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇറ്റ്. അല്ലേ, ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബലിസ്റ്റിക് ആണ് റോക്കറ്റ് പവേർഡ് ആൻഡ് ക്രൂയിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ജെറ്റ് പവേർഡ്. ഓക്കെ, ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഡ്. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. Okay, what about the second statement? Is this correct? Yes, that is also false. Okay, again they have reversed it. They have reversed it. Karam Agni ആണ് ballistic missile and BrahMos is a cruise missile. Okay, again നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊന്നും അത്ര റെലവൻ്റ് അല്ല. You only need to know whether it's ballistic or cruise. Okay, so only focus on the needed keywords. So the answer here is D, neither 1 nor 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും മിസൈൽസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ക്രൂസേഴ്സ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഈ മിസൈൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് മിസൈൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. Okay, so this particular program was basically brought by Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, that is the reason why he is also called as Abdul Kalam. നമ്മളൊരു പേര് വെച്ച് പറയും. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് അറിയോ? Yes, so he is called as the Missile Man of India. No, under this particular program, 5 missiles has been developed. Okay, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പൃഥ്വി, അഗ്നി, ആകാശ്, നാഗ് ആൻഡ് തൃശൂൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പൃഥ്വി, അഗ്നി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് ആണ്. ആകാശ് ആണ് സർഫസ് ടു എയർ മിസൈൽ, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിന് എയറിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ടു ടാർഗറ്റ് ടാങ്ക്സ്, മിലിറ്ററി ടാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് തൃശൂൽ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 5 എണ്ണം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോ ദീസ് 5, ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേറെ മിനിമം എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ച് പോകണം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി ദീസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ബാക്കിയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് അത്ര നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് മിസൈൽസ്, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു സ്റ്റഡി. അത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ ഇതിന് മാത്രമേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ശരി. മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അതേപോലെ മിസൈൽസ് ഉണ്ടാക്കി. മേ ബി China has been doing it. Pakistan has missiles, US has, Iran has, everybody has missiles. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിസൈൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ ത്രെറ്റ് വന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈവൽ കൺട്രി, ഇപ്പോൾ സേ പാകിസ്ഥാൻ ഓർ ചൈന, ഇഫ് ദേ ആർ പുട്ടിങ് മിസൈൽ അഗേൻസ്റ്റ് us, we also have to have a kind of protection against it. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് ഭയങ്കര അധികം വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? മിസൈൽസ് ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതിനെ ആക്ച്വലി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റി മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി മിസൈൽസിനെതിരെ മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും ഡ്രോൺസ് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോൺസിനെതിരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിഫൻസ് വേണം. അതാണ് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ എന്താ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ബേസിക്കലി? സോ ഹിയർ യു വുഡ് ഫൈൻഡ് ദറ്റ് ഇഫ് സപ്പോസ് ആൻ എനിമി ഇസ് ലോഞ്ചിങ് എ മിസൈൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ മിസൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് നീഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ GPS സിസ്റ്റംസ്, നാവിക് സിസ്റ്റംസ് പോലെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു മിസൈൽ സിസ്റ്റം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് എവിടേക്കാണ് എത്രയും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് റഡാർ. റഡാർ വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, എവിടെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്, എന്താണ്. സോ നൗ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെയാണ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് സം ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് മിസൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ തകർക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ഹിയർ, സോ ദ പീപ്പിൾ ഓൺ ലാൻഡ് ആർ സേഫ് ഗാർഡഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ആൻറ്റി മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് കാരണം ഒന്ന് മിസൈൽസ് ഒരുവിധ എല്ലാ കൺട്രീസിനുണ്ട്. ഡ്രോൺ അറ്റാക്സ് ഒരുപാട് കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റി മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ്, എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസും ഭയങ്കരധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ US കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഭയങ്കരധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ പല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വാറിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലെല്ലാം. ഹൗ ഇൻ ദ നൈറ്റ് സ്കൈ മെനി ഓഫ് ദി ഡ്രോൺസ് ആൻഡ് അതർ മിസൈൽസ് were actually intercepted. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ് S-400. ഓക്കെ, നൗ വിത്ത് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ദിസ് ഹാസ് ബിക്കം നൗ എ കോമൺ പേഴ്സൺസ് ടേം. അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. S-400 ഏത് കൺട്രിയുടെയാണ്? വിച്ച് കൺട്രി? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് റഷ്യ. അപ്പോൾ റഷ്യയുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടിങ് S-400 ഫ്രം റഷ്യ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് S-400. ഓക്കെ, സോ ഇന്ത്യയുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് സുദർശൻ ചക്ര. സുദർശൻ ചക്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് S-400 ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇതിൽ S-400 മാത്രമല്ല, വേറെ പലതും ഉണ്ട്. ആകാശ് മിസൈൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഓൾസോ ഹാവ് ബറാക്ക് മിസൈൽസ്. ബറാക്ക് മിസൈൽസ് again we have imported from Israel. Then we also have manpads. So ഇങ്ങനത്തെ പല സിസ്റ്റംസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ് സുദർശൻ ചക്ര, which is the air defense system of India. Okay, again this was very much in news during the operation Sindoor. Okay, then another one which often is kind of seen is Iron Dome. Okay, this country is Iron Dome. You might have again seen this picture. This was very much famous. Yes, this is of Israel. Okay, so ഇത് അഗൈൻ ദി ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കരധികം അയൺ ഡോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരെണ്ണമാണ് ദ താഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, താഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓഫ് ദി USA. Terminal High Altitude Area Defense. Again, you don't need to know the full form, but remember that this is of the US, and this was in the news because the US had a deal with Israel that THAAD systems അവർ ഇസ്രയേലിന് കൊടുക്കും എന്ന രീതിയിൽ ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ താഡിനെ കുറിച്ച്. Okay, I'll show that question, but one thing that you have to always study, this particular table is very very important. Okay, അതായത് വേൾഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ്, UK, ഇറ്റലി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാംസ്, ആസ്ട്രോ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആരോ മിസൈൽസ്, അയൺ ഡോം, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്, US-ൻ്റെ താഡ്, ചൈനയുടെ KTN HQ സീരീസ്, റഷ്യയുടെ S-400 പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം. ആൻഡ് ഹിയർ ആസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there is no mention of India. ഓക്കെ, ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഓക്കെ, സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ സുദർശൻ ചക്രയൊക്കെയാണ്, സുദർശൻ ചക്രയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് S-400 സിസ്റ്റംസ് ആണ് അല്ലേ. വി ആർ ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടിങ് S-400. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട്. വി ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ റഷ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് അവർ ഓൺ ഇൻഡിജിനസ് സിസ്റ്റം, ഇൻഡിജിനസ് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി പ്രൊജക്റ്റാണ് പ്രൊജക്റ്റ് കുഷ. ഓക്കെ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പ്രിലിംസിൽ. പ്രൊജക്റ്റ് കുഷ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റ് കുഷ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എന്ന രീതി ചോദിക്കാം. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് അവർ ഓൺ ഇൻഡിജിനസ് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് വി ആർ കറന്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റഷ്യ. ഓക്കെ, so this was the PYQ that I have been talking about. This terminal high altitude area defense, third, അതെന്താണ്? അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ? So what is the answer of this particular question? Yes, you can just type it in the comment box. Yes, so this is basically an American anti-missile system. Okay, simple question ആണ്. ബട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഓക്കെ, മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ടു ദി എയർ ആസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, എയർഫോഴ്സിൽ യൂസ് ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജി. ഇത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം 2024-ഉം 2025-ലും ഇവിടുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പല ജനറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ സമയത്തും വേണ്ട ടെക്നോളജീസ്, വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പായ ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർ കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്. Okay, so initially if you look at first generation, ഇത് ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കല്ല വേണ്ട. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ഹൗ തിങ്സ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് 1940s 50s ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബേസിക്കലി വന്നത് സാധാ ജെറ്റുകൾ. ഓക്കെ, സബ്സോണിക് സ്പീഡിലുള്ള ജെറ്റുകൾ. സബ്സോണിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്, ലെസ് ദാൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ഇനി 1950s 60s ആയപ്പോഴേക്കും ഇതിന് ബെറ്ററായി. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? സൂപ്പർസോണിക് സ്പീഡ്സ് നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റഡാർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, റഡാർ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസൈൽസ്, അതായത് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിസൈൽസ് വിടാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് ഗൈഡഡ് ബൈ റഡാർ. സോ അങ്ങനെ റഡാർ ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ 1960s 70s ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു വിയറ്റ്നാം വാറിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഈ പറയുന്ന ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിച്ചത് 2 ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങോട്ടും മിസൈൽസ് ഇടും, ഇങ്ങോട്ടും മിസൈൽസ് ഇടും, അതായിരുന്നു ബേസിക് ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പാറ്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, വേറെയും പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. മേ ബി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഏജൻസ് വിടേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല റോളുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഫൈൻഡ് ഹിയർ മൾട്ടി റോൾ കേപ്പബിലിറ്റീസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി തേർഡ് ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് കോമ്പാറ്റ്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾസ് ദി ആർ ടേക്കിംഗ്. ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ 1970s ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം വന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ, ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ ഏവിയേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഏവിയോണിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്, ഓർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലൈ ബൈ വയർ. സെയിം തിങ്, ഫ്ലൈ ബൈ വയർ. ഓക്കെ, അതായത് യൂസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ് സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻസ്.
അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൈ ബൈ വയർ കൺട്രോൾസ് വരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അതാണ് 4th ജനറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. 4.5 ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 4th ഡയറക്റ്റ് 5th പോയിട്ടുള്ള 4.5 എന്ന് പറയുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4.5-ൽ ഈ 5th ജനറേഷൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന നടുക്ക് 5th ആയിട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ 4th മേലെ പോയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും 5th ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെൽത്ത് ടെക്നോളജി വരും. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ സ്റ്റെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ? വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റെൽത്ത്? What is the meaning of stealth? സ്റ്റെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ എനിമി റഡാർ ഇത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും, എൻ്റെ പൊസിഷൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും, ശരിയല്ലേ? സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് മൈ എനിമി റഡാർ ടു ഡിറ്റക്ട് മൈ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് സ്റ്റെൽത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ചില മെറ്റീരിയൽസ് അത് പലത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദി എനിമി ഡസ് നോട്ട് സീ മൈ എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഡസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് മൈ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്റ്റെൽത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പാർഷ്യൽ സ്റ്റെൽത്ത്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏവിയോണിക്സ്, അതെല്ലാമാണ് എന്ത് 4.5. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 5th ജനറേഷൻ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെൽത്ത് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സെൻട്രിക് വാർഫെയർ, അതായത് ഹൈ യൂസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കറൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഫ്ലൈറ്റുകളുടെയും അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കാം. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിച്ചു പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും വാട്ട് യു കൻ ഡൂ ഇസ് ദാറ്റ് യു കൻ ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് 4.5 and 5. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി 5th ജനറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ US-ൻ്റെ F-22 Raptor F-35 ഉണ്ട്, അതേപോലെ റഷ്യയുടെ Su-57 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് 5th ജനറേഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്. നമ്മൾ റഫേൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ റഫേൽ ഇസ് വാട്ട് 4.5 ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് MK1, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ദർ വിത്ത് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം സാധനം, അതും ഒരു 4.5 ജനറേഷനാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ 5th ജനറേഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ 5th ജനറേഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സിന് വലിയൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാപ്പാണ്. വി സ്റ്റിൽ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ 5th ജനറേഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഗൈൻ ന്യൂസിൽ വരാറുണ്ട്. കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഇനീഷ്യലി ട്രംപ് വന്ന സമയത്ത് ട്രംപ് 5th ജനറേഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം നമുക്ക് തരാം, 5th ജനറേഷൻ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് തരാം എന്ന രീതിയിൽ ചില ടോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ടോക്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഇതുവരെ ഇല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദി ന്യൂസ്. ഓൾ റൈറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ പല സമയത്തും ഈ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഒരു കുറച്ച് മാസം മുന്നേ ഒരു തേജസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ ക്രാഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വെരി റീസെൻ്റ്ലി ദിസ് US-Iran കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ US-ൻ്റെ 2 പൈലറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറാനിൽ സ്റ്റാൻഡ് ആവുകയും അവരുടെ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇറാൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടുകയും അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെ പിന്നീട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് വാസ് ദർ. സോ ഇതെല്ലാം ന്യൂസിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇൻഫാക്ട് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഹിയർ. ഇതാണ് LCA തേജസ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് തേജസ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഹെലികോപ്റ്ററാണ് LCH പ്രജൻറ്റ്. ഓക്കെ, LCH പ്രജൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇന്ത്യാസ് ഇൻഡിജിനസ് helicopter, light combat helicopter. Okay,
So this was the question that was asked in 2024. How many of the above are considered 5th generation fighter aircraft? ഏതൊക്കെയാണ് 5th generation fighter aircraft എന്നാണ് ചോദ്യം. The options are Rafale, MiG-29 and Tejas Mk1. So, എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? യെസ്, എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ? യെസ്, എല്ലാവരും അവിടെ പോയി ഉറങ്ങിയോ? ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു മടിയാണോ? കമോൺ, വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നൺ. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ 5th generation എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ത്യയിലില്ല. അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് ആർ ദി എയർക്രാഫ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഇതിലൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് എന്തായാലും 5th generation ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നൺ ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, 5th generation ആകെയുള്ളത് US, റഷ്യ പോലത്തെ കൺട്രീസാണ്. SU-57, ദെൻ ദിസ് F-35 and everything. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ വേറെ പല എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് മിലിറ്ററി പല സമയത്തും നമുക്ക് വേറെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ അവർക്ക് കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു അബൌട്ട് ദിസ് റെസ്ക്യൂ മിഷൻ ഓഫ് ദി US ഫ്രം ഇറാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 2 പേരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരണ്ടേ. ഓക്കെ, റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കയറ്റി അവരെല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ടിരണം. അതിന് വേണ്ടി മിലിറ്ററി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് C-130 ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, C-130 ഹെർക്കുലീസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പല ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലും ഇതേപോലത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാഗർ ബന്ധു മിഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പല വാക്സിൻസും മെഡിസിൻസും അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയും വി യൂസ് ദ C-130 പോലത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് ഈ C എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത്? യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയും ചില എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ബോംബർ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദം ലൈക്ക് P-81 ബോംബർ, ബോയിങ്ങിൻ്റെ, അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദീസ്. ഓക്കെ, ഇത് 2025 ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. മാരിടൈം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ChatGPT നോക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ മിലിറ്ററി എയർക്രാഫ്റ്റ്, ബോംബർ എയർക്രാഫ്റ്റ്, മാരിടൈം എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് നേവിയുടെ ചില ടെക്നോളജീസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേവിയുടെ പല ടെക്നോളജീസും പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓഫ്റ്റൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസിൽ എല്ലാ ആഴ്ച ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ നേവിയുടെ ഷിപ്പ് അൺവീൽ ചെയ്തു എന്ന രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസ് വരാറുണ്ട്. നൗ ഓൾ ഓഫ് ദം ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ INS തരങ്കിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിൽ സാധ്യത കൂടുതലും വരുന്നത് 2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ ആസ് എ നെയിം ഗോസ്, നമുക്കൊരു നേവൽ ബാറ്റലിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ബേസിക്കലി യൂസ് such kind of aircrafts, such kind of ships, wherein we can actually use this particular ship to take off aircrafts for the aircraft to take off. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് INS വിക്രാന്ത്.
Okay, that is INS Vikrant. INS Vikrant എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യക്ക് അത് കൂടാതെ there is also something called as this INS Vikramaditya. Okay, INS Vikramaditya, this is not indigenous. Okay, ഇത് indigenous അല്ല, but INS Vikrant is indigenous. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സ്. Okay, so that again is a kind of important വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, and this INS Vikrant is using something called as stow bar technology. Stow bar. Okay, stow bar എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഹിയർ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കേർവി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ടേക്ക് ഓഫ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സ്റ്റോ ബാർ. പണ്ടത്തെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റോ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാറ്റോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റപ്പുൾട്ട് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ INS Vikrant സ്റ്റോ ബാർ ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഇൻഡിജിനസ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി അത്രയും ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ദെൻ again another type of question that could come is submarine. Okay, submarine. Now submarine നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Submarine basically means that this is what underwater. Okay, it is a vessel which is basically used or which is traveling under the sea. അങ്ങനെ അണ്ടർ ദ സീ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിഷൻസിന് വേണ്ടി പോവാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ പറയുന്ന സബ്മറീൻസിൽ നിന്ന് മിസൈൽസ് വിടാം. ഇറ്റ് കൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വാർഫെയർ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ സബ്മറീൻസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വി സേ ദാറ്റ് ദർ ആർ 2 ways ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവലാണത് പവർ ചെയ്യണേ എന്നാണ് എൻ്റെ ബേസിസ്. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഏതർ ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് സബ്മറീൻസ് which is powered by fossil fuels, diesel electric submarines. Okay, or it could be nuclear submarines. Nuclear submarines, അതായത് which is powered by nuclear energy. Diesel electric submarines ഉണ്ട്, nuclear submarines ഉണ്ട്. ഈ diesel electric submarines ഈ ഡീസൽ വെച്ചിട്ട് ബേസിക്കലി പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ട്രാവൽ അണ്ടർ ദ സീ. Now once the fuel is over, it will again resurface. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ റീസർഫസ് ഫോർ റീഫ്യൂവലിംഗ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി, അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയുടെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ട്രമെൻഡസ് amount ഓഫ് എനർജി, വെരി ഹ്യൂജ് amount ഓഫ് എനർജി. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഇവൻ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പവേർഡ് ആയിട്ട് സബ്മറീൻസ് കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ സബ്മറീൻസിന് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so those nuclear submarines can stay underwater for a long period of time. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീഫ്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഒരു വാർ മെക്കാനിസം എങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ? ഓക്കെ, ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് ആയിരിക്കുമോ ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻസ് ആയിരിക്കുമോ? Yes, it is going to be nuclear. കാരണം we can actually stay underwater for a long period of time. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം. ബട്ട് the other type of submarines will have to resurface certain times. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ രണ്ടുമുണ്ട്. വി ഹാവ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us try to understand some of these submarines. The first one we will be looking into diesel electric submarines. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് സബ്മറീൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ an important project that comes here is Project 75. ഓക്കെ, Project 75 എന്നുള്ള എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് സബ്മറീൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മിഷനാണ് Project 75, where we are having 6 submarines. Okay, they are called as this Calvary class submarines. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന 6 സബ്മറീൻസും ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദീസ് സബ്മറീൻസ്. ഓക്കെ, കാരണം വേണമെങ്കിൽ UPSCക്ക് ചോദിക്കാം
ഈ ഒരു 3-4 സബ്മറീൻസിൻ്റെ പേര് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്ട് 75യുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ്. ഓക്കെ, ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദീസ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡീഡ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻസ്. നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ there are 2 types of it. Okay, one is SSN and the other one is SSBN. Okay, SSN and SSBN. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ന്യൂക്ലിയർ. ഓക്കെ, നോ ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഷിപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ബേസിക്കലി പവേർഡ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ എൻജിൻ. അഗെയിൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഹാവിങ് ആൻ SSN സബ്മറീൻ. അപ്പോൾ SSN സബ്മറീൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് INS ചക്ര. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ SSBN എന്താണ്? ഓക്കെ, SSBN എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന SSBN സബ്മറീന് ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇതിനൊരു ന്യൂക്ലിയർ മിസൈൽ, ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വാർഹെഡ് ഓക്കെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ സബ്മറീന് നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയർ വാർഹെഡും കൂടി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് സബ്മറീൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് എ ന്യൂക്ലിയർ വാർഹെഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഈ സബ്മറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ വാർഹെഡും കൂടി ഉണ്ട്. അതാണ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ദി INS അരിഹന്ത്. ഓക്കെ, INS അരിഹന്ത് ആസ് എൻ SSBN. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് ഓൾസോ അനദർ സബ്മറീൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് INS അരിധ്മാൻ. ഓക്കെ, INS അരിധ്മാൻ. അപ്പോൾ INS അരിധ്മാൻ ഇസ് അഗെയിൻ റീസെൻറ്റ് SSBN സബ്മറീൻ. ഓക്കെ, ഈ INS അരിഹന്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് INS അരിഹന്ത് നമുക്ക് സീയിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മിസൈൽ വിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് INS അരിഹന്ത് നമുക്ക് അതിനു മുന്നേ ഓൾറെഡി ആർമിക്കും, അതായത് ലാൻഡെന്നും എയർഫോഴ്സിനും ആർമിക്കും ഓൾ ന്യൂക്ലിയർ മിസൈൽസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. INS അരിഹന്തിലൂടെ നമുക്ക് സീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ദി ആർമി, ദി എയർഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ നേവി, all 3 of them were able to deploy the nuclear missiles. അങ്ങനെ INS അരിഹന്ത് completed something called as the nuclear triad. Nuclear triad എന്ന് പറയുന്നത് the army, the air force and the navy, all 3 services has capacity to deploy a nuclear missile. Yes, INS അരിധ്മാൻ has been in the news recently. അത് കാരണമാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ SSBN മിസൈൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന രീതിയിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസൈൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പണ്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2024-25 എയർ എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. മേ ബി ഈ വർഷം നേവിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാം. ബട്ട് ദി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം there are a lot of petrol vessels, there are different kinds of ships. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സും പിന്നെ സബ്മറീൻസ്. കാരണം അവിടെയാണ് ടെക്നോളജീസ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേവിയുടെ ഷിപ്പുകളും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാഗസീൻസിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയത് വയ്ക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഫാക്ച്വൽ, നോട്ട് മച്ച് ടു സേ. നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക ബിഫോർ ദി പ്രിലിംസ്. ഓക്കെ, so this is what we have been talking about INS Chakra. Okay, INS Chakra and SSBN INS Arihant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഉള്ള ഷിപ്പുകളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. പലതും ഇടയ്ക്ക് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷിപ്പ് വാസ് ഓൾസോ ദയർ ഇൻ ദ ന്യൂസ്, INS Kaudinya. I don't remember the exact spelling of it. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റെഫർ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫുള്ളി നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് പഴയ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഷിപ്പാണ്. എല്ലാം മരവും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പഴയ മാരിടൈം ഹെറിറ്റേജ് നെയും കൂടി കമമറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഷിപ്പാണ്. അതും ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക.
ബാക്കി നമുക്ക് ഡിഫൻസ് എന്ന് വേറെ നീ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി മച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് നാരോ പെരിഫറൽ ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so with that we have completed all the modules. Okay, see, നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുവിധം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ദി അതർ തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഐ വുഡ് സേ ദി സെക്കൻഡ് ലെവൽ, ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും മാഗസീൻസിനെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് അതർവൈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടാക്കിൾ ഇൻ ദി കമ്മിങ് പ്രിലിംസ്. ഓക്കെ, so with that we'll be winding up the session. Okay, so I hope നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഓൾസോ ബി ഏബിൾ ടു ഡു വെൽ ഇൻ ദി പ്രിലിംസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, so thank you. We'll be winding it up. Okay, for good night.